ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਘਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੁਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤੇਰੀ ਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ। ਮਰ ਭੀ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ। ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ। ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਮੁਕੱਦਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਾਸ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸ਼ਹਦਾਨੇ ਵਫਾ ਤੇ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਢਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਤ ਕਹੋ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਮਤ ਕਹੋ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਆਓ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਸੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। इस सच करके हिंद में एक ही तीर्थ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए। ये सच वरतिया। एवें चमकौर दी धूड़ मस्तक ते नहीं लाउंदे। एवें अज 350 साल बाद भी असी उन्हां महापुरखां दी, उन्हां बाबियां दी याद विच बैठे हाँ। ते ये सच है कि जे वो अज साडी सुरत विच, ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ
साढ़े जीवन विच रंगत लिया रहे ने, तो वाकई हम अपनी जान देकर औरों की जान बचा चले। सिक्खी की है नींव सरों पर उठा चले, सिक्खी का किस्सा गुरियाई का इस जहां में बना चले। तो वो गुरियाई का किस्सा ही है कि सिर उन्होंने दिते तो सरदारियां असी मान रहे हैं। सो बख्शो असीस, जिन्ना समय बहुता समा मैं आप संगतां दा ना लवां, बस बहुत सुरत रूपी असी सच्ची मुची बहुते ख्यालों नूं संकोचीए। ये अरदास करिए, परमेश्वर दिता बन्ना, जपो जी, परमेश्वर दिता दुख रोग का डेरा, आ बन ला दो सतगुर सच्चे पातशाह जी विकारां दे फुरनियां वल्लों। असी बस आ थोड़ा समा सब कुछ भुल के तुहाडे साहिबजादियां नूं सिजदा कर सकीए। बख्शो असीस, कोई भी रसना विरवी ना रहे। गज वज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कल सफ़र छड़िया सी चमकौर दी गढ़ी तक। महाराज जी ने चमकौर दी गढ़ी दी मिट्टी हवा दे विच उड़ाई है। ते क्या जिस खित्ते में हम कहते थे आना यह वही है, जिस जगह से कल लुट के है जाना यह वही है, जहाँ बच्चों को है कटाना ज़मीं ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना यह वही है। अज धूड़ नूं फूक मार के उड़ाया ताकि रहिंदी धरती तक इस धूड़ नूं, चमकौर दी धूड़ नूं दुनिया के लोग अपने मस्तक ते लाउंदे रहणगे। ते इत्थे कोई सिखां तक सीमित नहीं है। जे गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवें गुसैयां, कोई अलाए, कोई नहावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर नवाए, कोई पढ़े बेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद, ते कोई बांछै बिश्त, ते कोई सरगंदू। ये भी जिक्र है। तो कोई स्वर्गां नूं लोचदा है, तो कोई बहिश्त नूं लोचदा है। दोनों का जिक्र कर दिता, भावें हिंदू है भावें मुसलमान है। इस धरती के इतिहास नूं गोकल चंद नारंग वर्गे हिंदुआं ने भी लिखिया, तो इस धरती के इतिहास नूं मुसलमान अल्लाह यार खां जोगी ने भी लिखिया, और सिजदा करके लिखिया, और सिजदा करके लिखते रहणगे, क्योंकि इस तो वड्डा तीरथ इस धरती ते हो नहीं सकता। दुनिया की जंगां जर जोरू जमीन वस्ते होईयां ने, धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की जंग खुदा सच ते सच परस्त नूं प्यार करने वालियां वस्ते हुई है। धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी उस खेमे विच गए ने, ते उत्थे जिक्र है, कुछ लेट गए ज़मीन पर जी पोश बिछाकर, कुछ देने लगे पहरा तलवार को उठाकर। काठा सिंह ते भाई मदन सिंह ये पहरेदार ते लगे ने 40 सिंघां विचों। 35 सिंह, 5 प्यारे, 2 साहिबजादे ते अकाल रूप गुरु गोबिंद सिंह जी। हम यह काज जगत मोह आए, धर्म हेठ गुरुदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो, यही काज धरा हम जन्मंग, समझ लियो साधु मन मनमंग। सब मन दे अंदर समझ लियो कि इस धरती दे उत्ते दुष्टां नूं पछाड़न लई, संतां तों उबारन लई ते साध दी बंदगी नूं कायम करन लई गुरु गोबिंद सिंह जी आए ने। होर कोई मन दे विच मनोरथ नहीं, कोई राज स्थापित करन लई नहीं, कोई तन दियां उमरां नूं भोगण लई नहीं, कोई अपने राज अपने पुत्रां नूं देण वास्ते, दौलत देण वास्ते लई नहीं, सिर्फ और सिर्फ धर्म चलावन, संत उबारन ते दुष्ट सबन को मूल उपारन। इत्थों अज दा इतिहास शुरू करिए। बस जी तुसीं टिक जाओ सारे, फिर ये इतिहास शुरू करते हैं, क्योंकि ये ऐसा इतिहास है कि अज गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जिस वेले चमकौर की गढ़ी विच ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ पैरा दे रहा है, तो अज समा भी रुक के गुरु गोबिंद सिंह साहब का प्यार देख रहा है, गुरु गोबिंद सिंह साहब की मुहब्बत देख रहे हैं अपने मुरीदां दे लई। कुछ लेट गए ज़मीन पर जी पोश बिछाकर, कुछ देने लगे पहरा तलवार उठाकर। गुरु गोबिंद सिंह भी शब्बास हुए खेमे में जाकर। शब्बास कहते हैं रात नूं वासा कीता, ते उथे कोई गदेले थोड़ी सन, घोड़े दियां काठियां थल्ले दियां चादरां कट्ठियां करके महाराज वास्ते बिस्तरा तैयार किया। ते सतगुरु जी अज पे नहीं, लेटे नहीं, देखा तो वहां बैठे थे गर्दन को झुकाकर। वाहेगुरु जपो जी, वाहेगुरु 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 है मुख से निकलता, है तू ही तू ही है मुख से निकलता। ते तू ही गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कितनी बारी आख्या? कोई 10 बारी, कोई 100 बारी, कोई 500 बारी, कोई 5000 बारी, कोई 10,000 नहीं,
16,000 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ। 16,000 ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ 16,000 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਜ਼ਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਮੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਅਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਮਕਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ही। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੂੰ ही ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣੋ। देखा तो वहाँ बैठे थे गर्दन को झुकाकर, वाहिगुरु 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 है मुख से निकलता, है तू ही है मुख से निकलता। जब 1.5 घड़ी गुजरी जिक्र खुदा में, खेमे से निकल आए सरकारे हवा में, कदमों से टहलते थे पर दिल था दुआ में। कहते हिरदा ते प्रभु की बंदगी च सी। किवें? नामा कह त्रिलोचना, मुख ते राम संभाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲ, ਉੱਥੇ ਧਾੜਵੀ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇਗ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਅਜੈ, ਅਪਹਿ, ਅਲੈ, ਅਜੂ, ਅਮੂ, ਅਮਾਨ, अकाम, अनामे, अकामे, अनाथे, प्रमाथे, अजोनी, अमोनी। गुरु के सिखां दे मुख ते होएगा नमस्तंग अकाले नमस्तंग। आ जाप साहब पढ़नगे। आ है गुरु ने ये बाणी दी। जाप साहब दी सारी बाणी युद्ध है। धन जियो तेह को जग में, पातशाही 10वीं। धन जियो तेह को जग में, मुख ते हर, चित में जुद विचार है। देह अनित ना नित रहा, जस नाव चढ़ै जस भवसागर तारै। ज्ञानह की बड़नी मनो हाथ लै, कातरता कुतवार बिहावै। गुरु के लोको, तुसी गुरु के हो, गुरु के सिंह हो, तुसी गुरु के सिख हो, गुरु नूं मन्नण वाले हो। जे कोई लड़ाई होए, जे कोई कलेश होए, जे कोई गल वधे, पर गुरु का सिख मूँह तो कदी कुबोल ते गाल नहीं कड्डेगा। गुरु के सिख दे मूँह ते गुरु दे मिठे बचन ही होणगे। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ, ਚਿੱਤ ਮਹਿ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਵੀ ਆਖਣਾ, ਪਰ ਕੋੜਾ ਬਚਨ ਨਾ ਆਖੋ। ਹੱਕ ਲਓ ਪਰ ਬਚਨ ਬੜੇ ਤੋਲਵੇਂ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ बर्फ के छू जाने से भी जल जाते हैं हाथ, कभी कभी लफ्ज़ भी खंजर लगते हैं। सतगुरु जी ने गुस्सा हंडाउण नूं नहीं कहा, गुस्सा नहीं हटाउणा। जे गुस्सा हंडाउणा हुंदा, धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, धन गुरु अर्जुन साहब महाराज दोनों ने शहादतां दित्तियां, पर क्रोध कित्थे है? गुरु अर्जुन साहब कहंदे लै पा लै रेता, लै बाल लै तूं तत्तियां तवियां। पर सतगुरु जी ने इक्को ही बचन आख्या, गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा संभाले तेरा किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸਿੰਘ 40 ਨੇ ਤੇ ਪੋਰਸ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਨਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। पर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब की जंग ऐसी हुई है चमकौर की, एक पासे 10 लाख ने तो एक पासे 40 भुखे भाणे ने। तो 40 भुखे भाणे कहते असी इन्हां घोड़ियां दियां टापां, इन्हां घोड़ियां दियां हींगां, इन्हां शस्त्रां दे शोर, इन्हां नूं सुन के असी डरांगे नहीं। नपोलीअन का इतिहास पढ़ो। नपोलीअन ने जिस वेले सामने फौज देखी ना, धाड़ियां दी हज़ारां दी आ गई है, तो वह बंदे 1000 सन, तो सामने फौजां नूं अपने तो कुछ हज़ार सामने देख के वो सरेंडर कर गए। क्योंकि ये जंग नीति होंदी है कि सामने वाले नूं अपनी भीड़ तो ही डरा दो। तो 10 लाख की जिहड़ी फौज उत्थे गुरु गोबिंद सिंह साहब लखां की फौज का जिक्र करते हैं। गुरसना के कारे कुनद चहल नर, गुरसना का मतलब भुखे शेर, एक पासे 40 ने कि 10 लाख बरो आयद बरो बेखबर। याद रखियो गुरु के सिखो, इमेजिन करके देखो, एक या दो नहीं, 1000 नहीं, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਧੂੜ ਇੰਨੀ ਉੜਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੰਜਾਲ, ਪੂਰਾ ਝੁੰਡ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਐਂ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ। ਹੁਣ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ, ਅਗਾਹਾਂ ਕੋ ਤਰਾਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿਜ ਇਹ ਵਿਹਾਵਾਰ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਈ ਜਨਮੜਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਦਾ। सतगुरु गुरु के सिखा दे बाबत कि कुछ लेट गए ज़मीन पर जी पोश बिछाकर, कुछ देने लगे पहरा तलवार भी उठाकर। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब कदमों से टहलते थे पर दिल था दुआ में। तो कहते ए खुदा राज़ी हूँ तेरी रज़ा में, करतार से बोले गोया रूबरू होके, कल जाऊँगा चमकौर से सुरखरू होके, क्योंकि मैं तेरा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं तेरे मौला, थे तेरे हैं तेरे, रहेंगे तेरे दाता, जिस हाल में रखे वो हाल ए अच्छा, जुझ शुक्र का आने का जुबान पे नहीं शिकवा। ये गल याद रखियो। एक गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते भावें सब कुछ उजड़ जाना है पर मेरी जुबान ते शिकवा नहीं आएगा। गुरु के सिखो, अज घर दे विच कोई दुख, कोई टोटा, कोई कमी आउंदी है ना, शिकवा ना करियो, याद करियो गुरु गोबिंद सिंह ते चमकौर दी गढ़ी। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब कह रहे भुखे हाँ कुछ नहीं, रूखो भोजन भूम सहन सखी, पर एक चेता ते है ना, प्रिय संग सुख बिहावे। रब ते चेता है ना, पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोख आए। मन च संतोख ते है ना कि मुरीद सिखां, सिख गुरु नाल है ते गुरु सिखां दे उत्ते बैठा है। ये ते है ना गुरु दा जज्बा कि गुर मेरा संग, आ वाला जज्बा सिखो चमकौर दी गड़ी विचों। ते गुरु साहब ने कहता कि थे तेरे हैं तेरे, रहेंगे तेरे दाता, जिस हाल में रखे वो हाल ऐह अच्छा, जुझ शुक्र का आने का जुबान पे नहीं शुकवा। आज लेटे हुए हैं खालसा जी जमी पर, हमको कैसे चैन आए शहनशी पर। आज गुरु गोबिंद सिंह साहब सो नहीं सकते, अज सिख सोणगे ते गुरु गोबिंद सिंह साहब सारी रात पहरा देणगे। अज पातशाह जी ने पहरा दिता है, उत्थे जिक्र किया है, थे चार हैं दो, सहर ये भी ना रहेंगे, मैं शुक्र करूँगा अगर ये भी ना रहेंगे। सहर कहते सवेरे। फिर सतगुरु जी जब तुरे ने ना, कहते साफे कभी सिखों के उठाते थे ज़मीं से। सिख सुते ने, कईयां दे दुमाले बन्ने ने, दस्तारां सजाइयां, कईयां दे केसां दे जूड़े बनाए, कईयां दे कंगे सवारे। सतगुरु जी ने सिखां दे उत्ते दुशाले जेड़े कमर कसे सन उन्हां नूं ठीक करके पाया। किसी दा मूँह ढकिया, किसी दे हत्थां दे विचों फसी हुई किरपानां नूं कढिया, किसी दे पैरां नूं मलिया। देखो ये प्यार है। साफे कभी सिखों के उठाते थे जमी से, केस जो उनके झाड़े तो खाक ली जबी से। अल्लाह यारखां जोगी कहता गुरु का सिख, बाणी पढ़न वाला, गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं धन आखण वाला, गुरु पातशाह जी दी मर्यादा नूं मनण वाला, जिहड़ा अपने घर दे विच केसां नूं धोंदा है ना, केसां नूं हरा करदा है। कहते जिस घर दे विच केसां नूं लग के बंदगी वाला पानी डिगदा है, उस घर च भी रिदियां सिद्धियां आउंदियां ने। गुरु साहब ने ऐ केसगढ़ नहीं बनाया, उथे जिक्र किया केस जो उनके झाड़े तो खाक ली जमी से। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी मत्थे ते केसां दी खाक ला रहे सिखां दे। ये केस नहीं, ये सिखां दे केसगढ़ ने। तरतीब दी हर चीज़ को ला ला के कहीं से कमाल किया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। साफे कभी सिखों, साफे आ दस्तारां, साफे कभी सिखों के उठाते थे ज़मीं से, केस जो उनके झाड़े तो खाक ली ज़मीं से। सर को ठीक किया, सर के बालिशे जी से। बालिशे जी कहते हैं घोड़े दियाँ काठियाँ, कल भी जिक्र किया सी। अज सराणे नहीं, घोड़े दियाँ काठियाँ नसीब होइयां, ते कल खूह दियाँ टिंडां, ते परसों नूं पत्थरां दा सराणा भी है। आ है सच गुरु का ते गुरु के सिखां दा। कहते तरतीब दी हर चीज़ को ला ला के कहीं से, क्यों सर को ठीक किया, सर के बालिश जी से। तरतीब दी हर चीज़ को ला ला के कहीं से। हाशा हाशा कहता धां मार के रोण नूं मन करदा। कहते मेरे हंझू मुक गए ने पर मेरा रोना नहीं मुकदा।
हाशा, किसी मुर्शद में यह इकरार नहीं है, ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। कहते ये मुहब्बत, ये प्यार अपने मुरीदां दा, अपने मुरीदां दे नाल किसी भी सेवकां दा नहीं देखिया कि सेवकां दे पैरां नूं चुमदा होए। ते सतगुरु जी दा जिक्र कीता, कहते बाली के सिखों के जब के हुआ गुजरना, कि जिन्हां ने कल मरना सी। मरना लफ्ज़ देखो गुरु प्यारिओ माड़ा ना समझो, मरना लफ्ज़ अब शुगन नहीं है। पहला मरण बाणी च सिर्फ शहीद 2 बारी आया है, बाकी सारा मरना ही है, कि सब ने मरना है। सब ना सौरे वंजना सब मुकलावन हार, इत्थे कोई भी रहने नहीं वाला। शेख हयाती थिर ना कोई जग रहा, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। इत्थे सब ने जाना है, सारे जान वाले। कि बोला शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगा, ए तन होसी खाक निमाणी गोर कर है, जे जाना मर जाइए। ये तो शहीदी ते नहीं लफ्ज़ वरतिया ना, मर जाइए, जे जाना मर जाइए। घुमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए। झूठ दे विच लग के मरना ते की मरना, जे मरना है ते सच दे मार्ग ते तुर के मरो। दुनिया दे लोग भी याद रखणगे, दुनिया याद रखेगी। ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब, जिन खालसों ने था कल जंग में मरना, जिन सिंहों ने था मौत के साहिल उतरना, बाली के सिखों के जब के हुआ गुजरना। बाली कहते सरहंदी सिर वाले पासे, कहते जब गुरु साहब लंघदे सी, कहते एक कदम मुश्किल हुआ आगे को धरना। गुरु साहब दा पैर, गुरु साहब दे चरण उथे जम गए। कहते सिर्फ उथे गुरु नहीं रुकिया, कहते अज गुरु दे नाल काल भी समा भी रुक गया। ये शहादतां, ये दिन, अज दी रात ऐसी रात है, गुरु साहब ने अपने पुत्रां दियां लाशां दे नाल लंघ के ये कहा, गड़िए चमकौर दिए इस इतिहास नूं साम के रखी। इथे मेरे सिंह प्यारे लाल सुते, सोंदे ओए भी जो मुस्काउंदे ने, मेरे खालसे प्यारे नाल सुते। कहंदे मैनू भौंदी दिलदारी खालसे दी है। क्यों? कहंदे आने वाला इतिहास ये ना आखे कि गुरु गोबिंद सिंह कला सिंघां नूं शहीद करा चलिया, मैनू भौंदी दिलदारी खालसे दी है, नाल अजीत ते जुझार सुला चलिया। महाराज जी आप उन्हां ये रात अज दी किवें असी सिख कहाउण वाले कि गुरु नूं याद ना करिए, साहिबजादियां नूं चेता ना करिए। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी कहते बाली के सिखों के जब के हुआ गुजरना, मुश्किल हुआ एक कदम आगे को धरना। बह गए सतगुरु जी, चूमा कभी हलकूम तो दहन चूमने बैठे। कभी मत्था चूमते ने, हथ कढ़ते ने फसी हुई किरपाना विचों, तेगां विचों, म्याना विचों सतगुरु जी कढ़ते ने, मुठियां विचों हत्थां नूं कढ़िया, हत्थां नूं चूमिया। चूमा कभी हलकूम तो दहन चूमने बैठे। कहते ये अज तक नहीं देखा, जब पाईती पे गए तो सिखों के पैर चूमने बैठे। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने 8 पो नूं अपने सिखां दे पैर भी चूमे। 7 ते 8 पो धरती दी ऐसी रात है, जिस रात नूं रब ने भी अपने मुख तो क्या होएगा कि जे मेरा रूप धरती ते इउं प्रगट कोई कर सकता है तो वह गुरु गोबिंद सिंह ही कर सकता है। जे कोई रब की है, रब की परिभाषा की है, कहते सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी मुँह तो निकलेगा। ये लिखिया अल्लाह यार खां जो की गंजे शहीद ते शहदाने वफा, 2 चीज़ां 2 लेख लिखदा है, छोटे साहिबजादियां दी शहादत दा ते वड्डे साहिबजादियां दी शहादत दा। सैकड़े शेर लिखदा है, 100 तो भी वध शेर लिखदा है। पर कहंदा जद मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब बारे लिखण लगदा, कहंदे हत्थ कंबण लग जांदा है, कलम एक कदम नहीं तुरदी, एक अखर नहीं तुरदी कि मैं की लिखां। कहंदा इंसाफ करे जी में ज़माना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। कोई क्रांतिकारी आखदा है, कोई तेग दा धनी आखदा है, कोई घुड़सवार आखदा है, कोई जंगा जुद्धां दा मालक आखदा है, कोई आनंदपुर साहब दा आनंदपुरी आखदा है, कोई भंगाणी दी जुद्ध दा जेतू आखदा है। पर सच्ची गल यह है, गुरु गोबिंद सिंह बाबत कोई नहीं कह सकदा, सिर्फ और सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह कहा जा सकता है। वो कौन सी ये कोई नहीं बयान कर सकता। इंसाफ करे जी में ज़माना तो यकीन है, कह दो गुरु गोबिंद सिंह का सानी ही नहीं है। करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, जद एक कलम चलती है वड्डे वड्डे दियां अखां दे विचों भुब्बां मार के अथरू कढ़दी है। पर कहंदे हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, लिखूं सतगुर के वसब कहाँ ताबे रकब है। कहंदे जोर नहीं रहा, जद सोचदा गुरु पातशाह बारे लिखां, कहंदे तन दा जोर हथ दा जोर खत्म हो जाता है।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਲਿਖੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਵਸਬ ਕਹਾਂ ਤਾਬੇ ਰਕਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸਾਗਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੂं सतगुर के वसब कहाँ ताबे रकब है। एक आंख से बुलबुला क्या गुल बहर को देखे, मंझधार को देखे, मंझ को देखे कि लहर को देखे। सच्चे पातशाह मैं तुहाडियां लहरां दसां ਜਿਹੜੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੂੰਘਿਆਈ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਆਖੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ, ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਦਪ, ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਪੋਖਤ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਮੈਂ, ਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆਨਿਧ, ਦੋਖਨ ਦੇਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੈ। ਕੀ ਆਖੀਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਾਮ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲੋਭ ਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਰੋਗ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾ ਭੋਗ ਨਾ ਭੈ, ਦੇਹ ਵਿਹੀਨ स्नेह सबो तन, नेह ब्रिक्त अछै है, जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दे है, काहे को डोलत है तुमरी सुध। ओ दुनिया दे लोको, गुरु गोबिंद सिंह दे सिखो, डरदे क्यों, कंबदे क्यों, घबराउंदे क्यों मुसीबतां तो। एक वारी गुरु गोबिंद सिंह साहब आखो, गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे मोढे ते खड़ा होके तुहाडे सिर ते हथ रख के कारज कराएगा। काहे को डोलत है तुमरी सुध, सुंदर श्री पद्मापत ऐ है। वो नाल है, सदा ही नाल है। इनू ही तो भगत जी कहते बाणी जरूर पढ़ांगे जी, बाणी तो बिना इतिहास नहीं। एक जिथे जिथे लोड़ पैनी है सानू बाणी दी टेक, क्योंकि जे बाणी दी टेक है तो फिर इतिहास भी है। बाणी साडे मन नू टिकाएगा। तो रविदास जी की कहते, कह रविदास हाथ पै नेरे, कहते वो दूर थोड़ी है। जिथे उन्होंने चेते करो तो गुरु अर्जुन साहब जी का बचन चेते करो, ताती वाओ ना। गुरु साहब ने यह नहीं कहा कि दुख नहीं आउणगे, दुख आउणगे। ये नहीं कहा कि तत्ती वाह चलेगी, नहीं चलेगी, पर यह बाणी तेनू लगन नहीं देगी। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी जे माछीवाड़े के जंगलों के विच जे जंड के थले सुते ने ते तां भी ताती वाह तो चल रही है। अंदर ते दुख ने, सब कुछ बाहर आए ने, पर क्या खुदावंत बख्शिंदे ऐशो अर्श, कहते ऐश ते आनंद आसमाना वाला है। ताती वाओ ना लगी, लगन नहीं देनी तेनू। है इस धरती ते है, दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, दुख भी है ते सुख भी है। ते गुरु तेग बहादुर साहब पिता ने जो कहता वो मान लिए, जो नर दुख में दुख नहीं माना। जपो जी सुख सनै अर भै नहीं जाके कंचन। जे गुरु गोबिंद सिंह जी 1.25 लाख के शमियानिया थले प्रसादी हाथी चंदन दे चौर कर रहे ने, रंजीत नगाड़े ने, 5 प्यारे गुरु के 4 साहबजादे, गुरु के घोड़े अरबी घोड़ियाँ, एक घोड़े की कीमत अज 4-4 करोड़ है अरबी घोड़ियाँ की। तो गुरु साहब गुरु हरगोबिंद साहब के 2200 अरबी घोड़ियाँ का दस्ता सी। अरबां की कीमत उस वेले गुरु गोबिंद सिंह साहब के घोड़ियाँ की गिणती नहीं सी कि सतगुरु जी के घटो घट सतगुरु जी के 4 तो वध तबेले सन। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਵੀ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਦੂਨੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੜਵਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ पार ब्रह्म शरणाए चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई सतगुर पूरा भेटिया, जिन बनत बनाई राम नाम औखद दिया, एका लिवलाई राख लिए तिन रखनहार, सब ब्याद मिटाई कहो नानक कृपा भई प्रभ भये सहाई। वो आप सहाई होंदे है। जद असी कह दिए ना कि बल छुट गयो बंधन परे, कछु ना होत उपाए, कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। तो उत्थे गुरु नू चेते करो, फिर होएगा बल हुआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाए, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। फिर तुसी सहाई होने वाले, तुसी सदा नाल हो। फिर याद रखियो दुकालंग प्रणासी, दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगम विभूते। फिर याद रखियो खड़क केत में शरण त्यारी, आप हाथ दे लेहो उबारी, सरब ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोखियन। फिर गुरु बचाउण वाला है दुष्टां तो।
ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਪੋਹ ਰਾਤੀ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਚੌਕੜਾ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੋਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਖੜ ਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਲੋਭ ਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਰੋਗ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾ ਭੋਗ ਨਾ ਭੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੱਟੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਆਈਏ ਵਾਪਸ, ਲੈ ਜਾਓ ਚਲੀਏ ਸੁਰਤ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟਹਿਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਖਸਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦਾ ਉਹ ਪਰਦਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲਾਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਝੜ ਜਾਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਓ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਸਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗेंगे ਹਮ ਖੁਲਦ में तुम चैन करोगे। मैं जगाਉਂਦਾ नहीं मेरे पुत्रों, पर सुपने च ही मैनू मिल जाओ। अज सुपने में आके खबर कभी बाप की भी लोगे। अज आखिरी रात है तुहाडी ते मेरी, मैं नहीं जगाउणा, सुते रहो, पर सुपने च अपने पिता नू मिल जाओ, क्योंकि इस तो बाद मिलाप नहीं होना। ऐ मेरे अजीत, ऐ मेरे जुझार प्यारे, हम कहते हैं तुम सुनते हो मेरे दिलदार प्यारे। फिर सतगुर जी दे इसी लफ्ज़ां इन्हां बचनां दे विच सतगुर जी दी जिहड़ी एक किरत है, एक कायनात है, बनाउण वाली ਉਹੀ ने, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਸੀਸ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਚਿਹਰਾ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜਖੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਸ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੋਹ ਫਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇਮ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਲਾਓ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨੂਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗਲਵਕੜੀ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਸਤਰ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਅਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸਤਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸਤਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ, ਪੂਰਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਅਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ, ਨੇਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਤੇਗਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਗਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਉਂਤ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ 3 ਵਾਰੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ 8 ਪੋਹ। 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੋਹ ਫੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਟੀਸੀ 'ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਮੁੜ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬੁਛਾੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਸੇ ਅਸਤ ਕੁਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੂਝੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਝੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਨ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਆਇਆ। ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਜ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੋਲਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਆਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਨਾਪਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨਵੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਬੇਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਸ ਨੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਇਹ ਦੀਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਹੈ। ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦੂਦ ਹੈ। ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਮਰਦ ਕਾ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਨਾ ਮਰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਿ ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦ। ਸਾਇਆ ਇਹ ਦੀਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਰੂਏ ਉਹ ਦੀਦ ਮੇ ਬਾਈ ਅਕਲਾਚਾਰ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੇ ਫਤਿਹਨਾਮੇ, 22 ਸ਼ੇਰ ਫਤਿਹਨਾਮੇ ਦੇ, 111 ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਲੁਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਦਰੇਗਾ ਅਫਸੋਸ ਅਗਰ ਰੂਏ ਉਹ ਦੀਦ ਮੇ ਬਾਈ ਅਕਲਾਚਾਰ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ 5-5 ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਨਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ 5-5 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿਲਾਓ ਹਮੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹਮ ਵੀ ਜਾਏਂਗੇ ਲੜਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1000 ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਨੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, नाम का अजीत हूं, जीता नहीं जाऊंगा, जीता कर गया जीता वापस नहीं आऊंगा। नाम दा जीता, जित्या नहीं जा सकता। जे जित्या गया गुरु गोबिंद सिंह जी वापस नहीं आवांगा, शहीदां दी कतार दे विच अपना नाम लिखावांगा, मोढी होके लड़ांगा। सतगुरु जी तुसीं थापड़ा दिओ, मैं भी अपने दादे दी तरह शहीद होना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे वड्डे पुत्तर लखते जिगर ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਥਾ, 4 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ
ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਰ ਜਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੋਟੀ ਲੱਕੜ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਸੋਟੀ ਆ ਲੱਕੜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਰਛੇ ਦੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਗ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਖੁੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਜੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਨ ਤੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਖੁੰਡੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇਗ ਦਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਉਸੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸੀ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਲੌਬੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਉਹ ਇਕਮਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਤੋਂ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਛੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਰਛੇ ਤੇ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ। ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦਾ। ਯਾਕੂਬ ਤੇ ਯੂਸਫ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਕਬ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਤੀਸਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਜਾਣਾ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਪਤਨੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਮਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾੜਾ ਭਿਜੋ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਵਾਹ ਫਰਜ਼ੰਦ ਖੂਬ ਦਲੇਰੀ ਸੇ ਲੜਿਓ, ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਪਿਸਰ ਬੜਿਓ। ਵਾਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੜਿਓ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ। ਐਸੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, कहते जब देखा दीदे तर से उस वक्त कहा उस नन्हे से पिसर ने, बाबा इजाज़त हमें दिलाओ पिताजी, हम जाएंगे लड़ने। भाई से बिछड़ के हमको जीना नहीं आता, खाना नहीं, सोना नहीं, पीना नहीं भाता। ते धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने क्या, लो जाओ बच्चे, हमने ही कहा था पिता से जान दीजिए धर्म पर, लो जाओ बेटा जुझार, हम ही कहते हैं तुमसे जान दीजिए धर्म पर। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ने क्या, जाओ लो जाओ सिधारो, तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहिगुरु तुम्हें अब जंग की हिम्मत बख्शे, प्यासे हो जामे शहादत तुम्हें बख्शे, तुम ही हो पंथ के बेड़े के दवैया, सिर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। बाबा धन गुरु गोबिंद सिंह साहब दे पुत्र जुझार सिंह जी कल्ले रह गए ने, ते भाई धर्म सिंह कहंदा, भाई दया सिंह जी कहते सतगुर जी आ साड़ी पुकार सुन लियो, इन्हां नूं ना भेजियो। एक अखां दे सामने शहीद करा लिया, दो छोटियां दा नहीं पता, एक ते रख लो सच्चे पातशाह,
ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। लो जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहिगुरु तुम्हें जंग की हिम्मत बख्शे, प्यासे हो जामे शहादत तुम्हें बख्शे, तुम ही हो पंथ के बेड़े के दवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया। कहते तू ही रह गया। कहते हुण जाके कहते लड़ना है पर वापस नहीं आना, हम देते हैं तुम्हें खंजर, उसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादे का तुम तीर समझना, जितने मरे उससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं, उन्हें दिलगीर समझना। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापड़ा दिता है, बाबा जुझार सिंह ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ जुझार सिंह ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਪਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਐ ਚਮਕ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਫੁਰਤੀਲੀ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮਣੀ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ जुझार ਸਿੰਘ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਫਿਰ ਬਰਛਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। 40 ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। 40 ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ 40 ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਗ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ तलवार थी तलवार सी क्या जानिए क्या थी, खूंखार थी खूंबार थी, आफत थी बला थी। कहते लाहू कट दी गई है बाबा जुझार सिंह दी तेग। कहते तलवार बिजली की धार की तरह गूंजी है। कहते जिस वेले तेग खुंडी हुई है, कहते दुश्मनों ने एक खिन नहीं लाया, हज़ारां तीर ते हज़ारां नेजे बाबा जुझार सिंह दे सीने दे विच पाए। ते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते हैं, कहते तीर ते नेजे मेरे पुत्र दी सीने विच इउं गए है जिवें कमल दी पंखड़ी नूं किसी ने सूई दे नाल चुबोया होए। कहते ये कोमल शरीर दे उत्ते पर शाबाश किया सतगुरु जी ने। यही क्या क्यों? कहते ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਵਡੇਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕੋਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸੇਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੋਦਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਹਿਰਦਾ, ਆਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਤੀਆਂ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁੱਸਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮੱਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਤੀਆਂ। ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕਸ਼ ਹੈ, ਐਰਨ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਗੈ ਰਾਖ ਕੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੇ, ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਐ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ। ਅੱਜ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40
ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਤਾ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਢਰੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਪੋ, ਨੀਚੈ ਹੈ ਊਚ करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरै। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलता राखियो चीत। सतगुर जी तुसी हो, तुहाडे बिना कौन है? असी लखां इकट्ठे हो के एक नहीं बना सकते, तुसी जे रहोगे तो करोड़ां साडे वर्गे बना दोगे। तुसी गड़ी विचों निकलो। सतगुर जी ने नगाड़ा ते तूर क्या कि नाद पूरिया जाए, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਮੇਰਵਦ, ਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਮੇਰਵਦ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੂਕ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਬੌਂਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢਿਆ ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਗੀ, ਆਪਣਾ ਚੰਦ ਤੋੜਾ, ਦੁਮਾਲੇ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਆ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨੋਹਰਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਸਤਰ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਲੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਪਰਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਦ ਉਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਗੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਕਲਗੀ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ, ਜ਼ਖਮ, ਕੰਡਿਆਲੀ, ਝਾੜੀ ਰਾਤ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। 12 ਵਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਣਨਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੀਧ 'ਤੇ ਤੁਰੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੰਝੂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੋਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ 'ਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਗ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਹਿਨੇ ਸੁਖਨ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਛੱਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਛੱਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਮਾਸ ਨਾ ਛਿੱਲੇ। ਦੂਸਰਾ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਊਸ, ਮਿਰਦੰਗ ਅਤੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼। ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ, ਦੇਖੋ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਰੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋੜਾ 'ਤੇ ਪਾ ਜਾਓ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕੰਗੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਢੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ। ਜੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਹ ਰੱਖਿਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਨ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਈ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸ਼ੋ ਅਰਸ਼। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਮੱਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜੰਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੰਡ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਢਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ, 4 ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਮਤ ਕਹੋ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਜਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਿਜਦਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਚਾਅ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਬੀਬਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਨੇਮ ਨਿਭਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਰੁਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਬਿਠੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੁਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਬਿਨਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ। ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ।
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ